بہت سے دنیا کے بڑے حادثات وہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہوئے. چیلنجر ایک سپیس کرافٹ تھا, آسمان کی طرف گیا, پھٹ گیا, کہتے ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے. ایکسون آئل سپل, بہت زیادہ تیل بہ گیا تھا, جہاز کی ٹکر ہو گئی تھی بحری جہاز کی, وہ بھی نیند کی وجہ سے. اور چرنوبل نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہوا تھا, اس کی وجہ بھی نیند کو کہا جاتا ہے. تو اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے, اس کی تہ میں جائیں, ٹیک اے ڈیپ ڈائیو اور دیکھیں آپ کو نیند کا مسئلہ کیوں بن رہا ہے. آئیے کچھ جنرل چیزیں سن لیتے ہیں جو عام طور پہ انسومنیا یا نیند میں کمی کی وجہ ہوتی ہیں. جیسے سٹریس, جسمانی یا نفسیاتی امراض, درد ہو رہی ہے, انسان کو سو نہیں پا رہا. لیونگ کنڈیشنز, جہاں موجود ہے وہاں پہ روشنی بہت تیز ہے, شور بہت زیادہ ہوتا ہے, اور زیادہ گرمی یا زیادہ سردی ہے. شفٹ میں آپ کام کرتے ہیں, کبھی دن کی شفٹ آ جاتی ہے, کبھی شام کی شفٹ آ جاتی ہے, آپ کا سرکیڈین ردم, باڈی کا ردم وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. فیملی ہسٹری ایسی ہے جس میں یہ جو انسومنیا وہ رن کر رہا ہے. چائے اور کیفین والی چیزیں, کافی وغیرہ زیادہ پی رہے ہیں آپ. تو جناب یاد رکھیے کہ تحقیق کے مطابق 30 سے 50% تک جو لوگ ہیں, 30 to 60% لوگ, ان کو سلیپ ڈس آرڈر کا سامنا ہے. اور جدید تحقیق کے مطابق جو میں نے آپ کو مسائل بتائے نیند کی ہو سکتے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ درجہ حرارت کا ہے. یاد رکھیے کم درجہ حرارت میں, سردی میں زیادہ نیند اچھی آتی ہے. آپٹیمم درجہ حرارت 18.3 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کے بیڈ روم کا ہونا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ سو جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ بھی سو جاتا ہے. ارے نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے کہ رات کو گاڑی آپ نے گراج میں کھڑی کی اور آپ باہر آ گئے, اب ساری رات گاڑی کھڑی رہے گی, سٹارٹ نہیں ہے, صبح جا کے آپ سٹارٹ کریں گے. تو جب آپ رات کو سو جاتے ہیں, آپ کا دماغ اس گاڑی کی طرح نہیں ہے, بلکہ آپ کا دماغ تو ایک نئے انداز سے جاگ اٹھتا ہے اور نئی نئی سوچوں کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے. سارا دن جو آپ نے کام کیا تو ان کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے. دیکھیں جب آپ سو گئے, آپ کی آنکھیں بند ہیں, اس وقت سنائی بھی کچھ نہیں دیتا, خوشبو بھی نہیں سونگھی جاتی, شور کان کے اندر جا رہا ہے لیکن دماغ اس کو پروسیس نہیں کر رہا, اور خوشبو ناک کے اندر جا رہی ہے, دماغ اس کو پروسیس بھی نہیں کر رہا. اب جب آنکھیں بھی بند ہیں, کان اور ناک کی بھی ان پٹ دماغ نہیں لے رہا, تو دماغ کو موقع مل جاتا ہے کئی دوسرے کام کرنے کا جو کہ بہت اہم ترین ہے. اور اسی طرح sleep is actually a charging, this is the battery charging. WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 20 سے 60% آبادی وہ نیند کے مسائل کا شکار ہے. یا تو نیند آتی نہیں ہے, نیند آ جائے تو بیچ میں جاگ کھل جاتی ہے, ایک دفعہ جاگ کھل جائے تو دوبارہ نیند نہیں آتی. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ قوت مدافعت, انسان کی پاور آف امیونٹی, یہ جو قدرتی صلاحیت ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی, یہ ڈیفنس شیلڈ ہے, یہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. فالج کا اور دل کے اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, انسان چڑچڑا رہتا ہے, وہ فوکس, کنسنٹریشن, کریٹیوٹی کی طرف نہیں جا سکتا. اور ماڈرن ایج کے اندر جو بہت سے مسائل ہوئے, اس میں چینج آف لائف سٹائل جو ہوا, موبائل فون, سکرین آ گئی, اس وجہ سے نیند کے مسائل بھی بڑھ گئے. اینڈ ریممبر the things which you can do for good sleep, اب وہ حل سن لیجئے اچھی نیند کے کیا ہیں. سب سے پہلے build your association with bed. آپ کا اپنے بستر کے ساتھ ایک رشتہ ہونا چاہیے, آپ کو محبت ہو اپنے بستر سے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو عجیب سا لگے. بیڈ شیٹ, تکیہ, میٹرس وغیرہ آپ کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے, اور کوشش کریں بیڈ کے ساتھ کوئی چارجنگ پورٹ نہ ہو تاکہ آپ موبائل کو وہاں چارج نہ کر سکے. سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل چھوڑ دینا ہے. بلو لائٹ جو ہے, یہ لائٹ بلو نہیں ہوتی, یہ خاص ویو لینتھ ہوتی ہے لائٹ کی, اس کے اوپر اس کو بلو لائٹ کہا جاتا ہے. یہ نیند کے سارے ردم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, اس کی طرف بالکل بھی نہیں جانا. اور پھر سونے سے پہلے کتاب پڑھیں, کتاب پڑھنے سے نیند آتی ہے, اور کتاب بک پڑھیں ہارڈ کاپی میں, موبائل کے اوپر, آئی پیڈ وغیرہ کے اوپر نہ پڑھیں. تھوڑا گرم دودھ پی لیں, ٹیٹروفین ہوتا ہے اس کے اندر, سمجھ لیں نیند کا جو انزائم ہے میلاٹونن, اس کو ایکسکریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. ایکسرسائز دن کے وقت کرنی ہے, سونے سے پہلے نہیں کرنی. ایکسرسائز سے آکسیجن جسم کے اندر جاتی ہے, مسام کھلتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے. اسی طریقے سے یہ تمام سٹیپ لینے کے بعد اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو بستر پر 15 منٹ سے زیادہ نہیں لیٹنا. اگر بستر پر 15 منٹ گزر چکے, نیند نہیں آ رہی, اٹھ جائیں, باہر چلے جائیں ہلکی روشنی میں, اور کوئی بوریت والا کام کریں, پھر دوبارہ بستر پر آئیں گے تو نیند آ جائے گی. اسی طریقے سے سٹریس
परेशानियां, सोचें, बुरे ख्यालात, सारे दिन की बातें उनको जहन पे ना आने दें। मैंने आपको शुरू में शट डाउन का बताया था, उसको इस्तेमाल करें, या कागज पे ये सारी बातें लिख लें। जब आप कागज पे लिखेंगे तो आपकी ये सोचें डाइवर्ट हो जाएंगी। आइए, दीन इस्लाम हमारा कामिल व अकमल दीन कितनी प्यारी रहनुमाई नींद के हवाले से हमारी करता है। मैं आपको बता चुका हूं, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 50 से 60% लोग किसी ना किसी तरह नींद के मसाइल का शिकार है, या नींद आती नहीं है या उठ जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं होता। आइए देखिए इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है। देखिए, सबसे पहले सुबह फजर का टाइम है। फजर का टाइम बिल फर्ज आज फजर का टाइम जो है वो 3:30 बजे शुरू हुआ और 4:54 पे खत्म हुआ। मिसाल दे रहा हूं मैं, अब इस टाइम पर आपने उठना है, चाहे सारी रात सोते रहे, चाहे सारी रात जागते रहे, इस टाइम पर आपने उठना है। तहारत के साथ अपने आप को वुजू के जरिए पाक करना है और फिर आपने मस्जिद जाके नमाज पढ़नी है। खवातीन घर में नमाज पढ़नी है। ये किसका हुक्म है? रहमान और रहीम रब का, कि जैसे भी है इस टाइम पर उठ के आपने उठना लाजमी है, सोना नहीं है। और फिर फरमाया कि जो असर के बाद सोता है उसकी अक्ल अगर जायल हो जाए तो वो अपने आप को मलामत करे। मगरिब और इशा के दरमियान सोना भी इसको मकरू कहा गया, नापसंदीदा कहा गया। अब देखिए पैटर्न बन रहा है पूरे दिन का ना। और फिर दोपहर का कैलूला, सिएस्टा, आफ्टरनून नैप, ये कौलन व फेलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपने खुद भी कैलूला फरमाया और सहाबा को भी इसकी तलकीन की, और इसके कितने फवायद हैं आप जान सकते हैं। WebMD वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक रिसर्च पोर्टल, हेल्थ पोर्टल है सबसे बड़ा ये, इसने 16 फवायद बताए हैं दोपहर को सोने के। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जब इंसान दोपहर को थोड़ी सी नींद लेता है, उसकी सारी सोचें कंसोलिडेट होती है। जो जो काम उसने किए वो पुरानी यादाश्त के साथ मिलकर एक नई चीज बनती है। ऐसे बंदे में क्रिएटिविटी, नई सोचों का म्यार ज्यादा होता है। और तहकीक बताती है कि दोपहर को सोने वाले हिरार्की में, प्रमोशन में उनकी जल्दी तरक्की होती है। और फिर सबसे बढ़कर दे आर मोर कंसिस्टेंट, वो इस्तकामत के साथ काम करते हैं। दे हैव मोर गुड आउटलुक, रिफ्रेश आउटलुक होती है इनकी, ज्यादा अच्छे तरीके से बात को पिक करते हैं। हाँ, नींद में ग्रॉगीनेस जो हो जाती है, उठने के बाद अजीब सा माहौल बना होता है, थकावट सी होती है, उसके लिए दोपहर को ज्यादा देर नहीं सोना चाहिए। और फिर आप जो मकसद चाय कॉफी से हासिल करना चाह रहे हैं वो दोपहर की नींद से हासिल कीजिए ना। कैफीन क्यों इनटेक कर रहे हैं? और फिर ये 2000 लोगों पर रिसर्च हुई कि दोपहर को सोने वाले, कैलूला करने वाले, इनका ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। और अगर रात की कोई मसरूफियत आपकी है तो ये दोपहर का सोना तो बड़ी नेमत है। दोपहर को सो के रात का वो काम बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। नाउ कम टू द डूज एंड डोंट्स। आपने कौन से काम करने, कौन से काम नहीं करने अच्छी नींद के लिए। नंबर 1, गो टू बेड, वेक अप अर्ली। एक ही टाइम पर बिस्तर पे जाएं और एक ही टाइम पर उठें। वीकेंड पर, छुट्टियों के अंदर भी इस रूटीन को खराब ना करें। सोने से 1 घंटा पहले नो मोबाइल, रिलैक्स हो जाएं, कमरे में अंधेरा और खामोशी रखें। रेगुलर एक्सरसाइज और मैट्रेस पिलो जो तकिया है उसको मुनासिब रखें। डोंट्स में दिन को ज्यादा ना सोएं, कॉफी टी वगैरह 6 घंटे पहले इस्तेमाल करना छोड़ दें। रात को भारी खाना ना खाएं, स्मार्टफोन टीवी वगैरह बंद कर दें और रात को ही सोएं। रात को नींद में बोलने की कुछ लोगों को आदत होती है, इसे सोमनी लोकी कहते हैं। या तो पूरा लफ्ज इंसान बोलता है या बुड़बुड़ाता है। 66% लोग अपनी जिंदगी में रात को सोते हुए जरूर बोलते हैं। यह परेशानी की बात नहीं है, ना इसका कुछ इलाज करवाने की जरूरत है, बस अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर बनाएं। और अगर बोलने की वजह से दीगर लोग मुतासिर हो रहे हैं या वो बंदा खुद उठ जाता है, मुतासिर होता है, फिर इसका इलाज करवाइए। आइए सोने के हवाले से आपको कुछ दिलचस्प बातें बताऊं। दीगर जानवरों में और इंसानों में सोने के हवाले से फर्क यह है कि इंसान अपनी नींद को होल्ड कर सकता है। अभी मुझे नींद आई है, मैं घंटे बाद सो जाऊं। जानवर को नींद आ जाए वो होल्ड नहीं कर सकता। मैमल्स वो सो जाएंगे फौरन। मर्दों और औरतों की नींद में फर्क है। औरतों की नींद ज्यादा टूटती है, वो ज्यादा जल्दी उठती हैं। 15% लोग सोते हुए चलते हैं, दे स्लीप वॉक। और आपको हैरानी की बात बताऊं, रंगीन टीवी आने से पहले लोगों को रंगीन ख्वाब भी बहुत कम आते थे। जब से रंगीन टीवी आया, ख्वाब भी रंगीन हो गए। और बिस्तर पर जाने के बाद अगर 15-20 मिनट तक आपको नींद आनी चाहिए। और अगर इससे पहले नींद आ जाती है, इसका मतलब आप स्लीप डिप्राइव्ड है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई। ऊंचाई पर नींद कम आती है। 13,200 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन कम हो जाती है और नींद की कमी होती है। 14वीं रात का जो चांद होता है इंसान की नींद पर भी असरअंदाज होता है, उसमें भी इंसान की नींद डिस्टर्ब होती है। इंसान आंखें खोल कर भी सो सकता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये नज़ारे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और खराटे, स्नोरर्स, मर्द
40% مرد خراٹے لیتے ہیں اور عورتیں 24% عورتیں وہ خراٹے لیتی ہیں۔ اور آخر میں جناب بڑی تحقیق ہے یہ کہ موجودہ دور میں 24 گھنٹے انٹرنیٹ کی فراہمی یہ نیند کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بہرحال اچھی نیند لیجئے، رات کو سوتے ہوئے اوراد و وظائف بھی ضرور پڑھیے، اور صبح اٹھ کر جو اٹھنے کی دعا ہے مسنون وہ بھی ضرور پڑھیے۔